पिछले सरकारां ने जे घर बैठी जाली काम कीते ते अज ताही पंजाब के लोगों ने उन्होंने घरे बिठाता। नॉर्थ रीजन एंड पंजाब स्किल डिवेलपमेंट मिशन पंजाब ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ITI ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, IAS ਦੀਪਤੀ ਉਪਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਨੈਣ ਜਸਲ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੋਗਲ, डॉक्टर वीमा भोगल ढाट, हरजी मान तो इलावा होर अधिकारी भी मौजूद सन। इस दौरान आए हुए मेहमानों का फुलों के बुके दे के निकाह स्वागत किया गया। इस दौरान करवाए गए समागम का आगाज़ जिथे आए हुए मेहमानों वालों शमा रोशन करके किया गया, उत्थे ही समागम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत नाल हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा वालों CNC मशीन का उद्घाटन पर्दा उठाने उपरांत रिबन कट के किया गया। इस दौरान प्रबंधकों वालों आए हुए मेहमानों को बूटे दे के सन्मानित भी किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा ने जिथे समागम में पहुंचिया सारिया उच्च शख्सियतां का धन्नवाद किया, उत्थे ही उन्होंने कहा कि उन्होंने खुशी है कि पंजाब की भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार वालों नौजवान पीढ़ी को पैरों ते खड़े करने का जो बीड़ा चुकया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के दुआबे के लोग पंजाब विच रह के काम करने की बजाय विदेशों वाल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने नौजवानों को पंजाब विच रह के ही हुनरमंद बना के इत्थे ही रोज़गार दिता जाएगा। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों की तरह इत्थे मेले नहीं जमीनी पद्धर पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपना महकमा संभालिया सी तां उन्होंने जो रिपोर्टां दित्तियां गईयां सन उन्होंने सब खारज करके जमीनी पद्धर दे काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दरम्यान खिडारी पासों नौकरी लिए 2 करोड़ रुपए लैन के मामले ते 31 मई तक के दिते समय ते बोलदियां उन्होंने कहा कि साबका मुख्यमंत्री इन्ने काले ना पैण, समा आउण ते उन्हां ते कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, मैनू बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस दिन की भगवंत मान जी की पंजाब की सरकार बनी है उस दिन तो ही ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ SOCHM ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। कई कोर्सिज ने जिन्हां दी अज पंजाब दी देश दी इंडस्ट्री नूं ज़रूरत है, पर पिछले लंबे समय दे विच पंजाब दी त्रासदी की रही कि पिछलियां सरकारां ने जो इंडस्ट्री नूं रिक्वायरमेंट सी जिस स्किल दी जिस हुनर दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और जिस तरीके ਦੇ स्टूडेंट्स पैदा हो रहे ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ SOCHM ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। सर लास्ट टाइम भी पिछले सरकार वेले भी रोजगार मेले जरूर लगे थे, जोड़े स्टूडेंट से बच्चे से बहुत उन्होंने उत्साह भी दिखाया सीगा, पर वो जो रिस्पॉन्स मिला वो देखते हैं जी वो कमी कितों रही सी। देखो, इस तरह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 18.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 18.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਡਲਵਾਏ, 3-3 4-4 ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,32,000 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ
ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹੇ, 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ।